हाय हेलो नमस्कार मु देवव्रत आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रियर यूट्यूब चैनल डीपी एंट्रेंस को पिला माने विगत क्लास रे आमे यार पार्ट 1 डिस्कशन करि सारतेले जहा को कि आपण बहुत सारा भल पाइबा देथिबारु आमे आज पार्ट 2 नै आछू जेउथरे आज बाकी क्वेश्चन तक डिस्कशन आमे करि दबा ठीक अछि। जदि आप प्रथम थर पे हम चैनल को देखुचंती तेबे एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जेपरि कि आपण कोनोसी वीडियो मिस न करंती। आउ जेउ माने पार्ट 1 न देखिचंती प्रथमे ताको जाय आगो देखि आसंतु ठीक अछि। आसंतु कालब्रह्म आगे जिबा 51 नंबर प्रश्न कोन देइछि भूगोल पाठरे लर्निंग बाय डूइंग रो धारणा कहा सहित जड़ित जणे प्रगतिशील शिक्षाविद जॉन डुए जे कि कहूतले कि जो पिला माने निजे काम करी सबुठार भल से शिखि पारंती तो लर्निंग बाय डूइंग जॉन डुए पिला माने ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी पियाजे पिला माने कोन करथले ज्ञानात्मक विकास करथले स्किनर पिला माने कोन करथले व्यवहारवाद कोलबर्ग पिला माने कोन करथले नैतिक विकास तत्व इतर पिला माने ठीक अछि। तो नेक्स्ट देखिए 52 कोन दैछि भारतर केउ राज्य सर्वाधिक रबर उत्पादन करथाय पे जमा भी ये सीरीज टाक स्किप करने चेष्टा करेंगे ना लास्ट पर्यंत देखिए जिते भी कष्ट हो लास्ट पर्यंत देखिए निहाती भाव गुरुत्वपूर्ण रहा जेको टीचिंग एग्जाम हो पे जेको एग्जाम टीचिंग टीचिंग एग्जाम पे नुह जेको एसएससी हो एसएससी हो तो जोग्राफी तो मस्ट आसे सब ना। तो भारतर प्राय 90% अधिक प्राकृतिक रबर केवल पे केरल राज्य ही मिलता है ठीक अच्छे। एठाकार गरम आउ आर्द्र जलवायु संपूर्ण भाव उपयोगी पे ठीक अच्छे। The option number B is the right answer केरल। नेक्स्ट देखिए पिला 53 नंबर प्रश्न कोन दैछि पृथ्वीर सबुठारु बड़ मरुभूमि बा उष्म मरुभूमि केउटी पिला माने थर मरुभूमि मारिबनी आफ्रिका अंचल थिबा सहारा ठीक अछि जोटा कि पृथ्वीर सबुठारु बड़ गरम एवं उष्म मरुभूमि पिला माने ठीक अछि। जदि पछन ठंडा मरुभूमि ताले कोटा गोबी पिला माने इतना ठीक अछि जाकि मंगोलिया अछि पिला माने आउ चीन रे मध्य अधा अछि आउ काल्हारी अफ्रीकार एक छोट मरुभूमि पिला माने ठीक अछि। आउ जो कहला कि आटाकामा एटा भी गोटे शुष्क मरुभूमि पिला माने किंतु सबुठु बड़ होछि के सहारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 54 नंबर प्रश्न कोन दैछि ओडिसा रो केउ शहर टेम्पल सिटी भाबे प्रसिद्ध टेम्पल ओहो मंदिर मालिनी सहर टेम्पल सिटी पिला माने किए भुवनेश्वर वेरी गुड कारण एठारे शह शह पुरातन ऐतिहासिक सूक्ष्म कारुकार्य भरा मंदिर देखा जाए सबुठारु बेस्ट मंदिर पिला माने किए लिंगराज मंदिर पुरी की कोन कहंदी शंख क्षेत्र पिला माने कहंदी कटक को कोन कहंदी सिल्वर सिटी बिली कहंदी पिला माने ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिला माने 55 नंबर कोन दैछि शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया बा शिक्षण शिक्षा प्रक्रिया रे फिल्ड सर्वे रो मुख्य लाभ कौन जेतबले गोटे पिला को फिल्ड सर्वे करा जिवो क्षेत्र परिवहन करा जिवो क्षेत्र समीक्षा करा जिवो जहा द्वारा गोटे पिला माने सीधा सड़क लोक मान पाखु जाई ता स्थान को जाई गोटे प्रत्यक्ष तथ्य संग्रह पिला माने करिया सुयोग पैथांती ठीक अछि। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला कोन दैछि 56 भारतर सर्वबृहत कोइला क्षेत्र केउठारे रहिछि कोठ रही पिला माने झारिया ठीक अछि से को राज्य अवस्थित झारखंड पिला माने अवस्थित। तो कोइला खनि पई भारतर सबुठारु बड़ आ सबुठारु पुरातन कोइला क्षेत्र पिला माने जेउठारे प्रचुर परिमाण रे कोकी कोल मिले पिला माने कोकिंग कोल ठीक अछि। बाकी रानीगंज पश्चिम बंगर बड़ खनि अटे पिला माने तालचेर ओडिशा आउ सिंगलोरी मध्य प्रदेश पिला माने ठीक अछि। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर झारिया। नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन दैछि पठार गठन पई पठार कहले पिला कोन कहितली प्रीवियस क्लास रे मालभूमि पिला प्लेटू जोटा तो प्लेटू रो गठन पई एक प्रमुख कारण पिला माने कोटा एक्चुअली जो प्लेटू कहिला गोटे चारि पाख अंचल हठात ऊपर को उठिते एक समतल उच्च भूमि की भी कहा जाए पिला जोटा कि भूगर्भर शक्ति जोगु भूतकर कौन सी अंश सीधा सड़क ऊपर को उठी जाए ठीक अच्छे टेक्टोनिक प्लेट रो चलन बोली पिला कहा जाए ठीक अच्छे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर भूतकर उत्थान पिला ठीक अच्छे।
ନଦୀର ନିକ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସମତଳ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ କଣ କହନ୍ତି ଡେଲ୍ଟା ବୋଲି ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ଅଲରେଡି କହିସାରିଲାଣି। ନେକ୍ସଟ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଆପଣ କୌଣସି ଭିଡିଓ ମିସ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଠିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଠିକ ଅଛି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା? କେନ୍ଦୁଝର ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କିଏ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଦିଟା ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଗଚ୍ଛିତ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିए 59 କଣ ଦେଇଛି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣରେ ଚାର୍ଟ ମଡେଲ ଓ ମାନଚିତ୍ର କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧନ ଅଟେ? ଚାର୍ଟ ହଉ ମଡେଲ ହଉ ମାନଚିତ୍ର ହଉ ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ କେବଳ ଆଖିରେ ଦେଖି ବୁଝି ପାରନ୍ତି ଏଥିରୁ କୌଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ ପିଲାମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ସାଧନୀୟ ଅଟେ। ବାକି ଶ୍ରାବ୍ୟ କହିଲେ କଣ ଟେପ ରେକର୍ଡର ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 60 ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହାଦେଶ କେଉଁଟି ଅଟେ? କିଏ? ଏସିଆ। ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ରହିଛି କିଏ କିଏ? ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ। ଯୋଉଟା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 60-70% ଅଧିକ ଲୋକ କେବଳ ଏସିଆରେ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 61 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଓମାଳି ଶୃଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ? ତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ କିଏ? ଦେଓମାଳି ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା କି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି 62 ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣରେ ମାନଚିତ୍ର ପଠନ କୌଶଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କଣ ଶିଖେଇବା ଉଚିତ? ଯେତେବେଳେ ମାନଚିତ୍ରକୁ ପଢିବାକୁ ଦେବାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନ ରଙ୍ଗ ସଂକେତ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଯାହାର ଅର୍ଥ କଣ ତାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ସଂକେତ ଆଉ ଲେଜେଣ୍ଡ। ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟି ଅଟେ? ତ ଯେତେବେଳେ 2011 ମସିହାରେ ଜନଗଣନା ହେଲା ତ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜନବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଣିତ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ବାକି ବିହାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ରେ ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଯଦି ଡେନ୍ସିଟି ପଚାର ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କିଏ ଥାନ୍ତା ବିହାର ହେଇଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହିଁ ଆଗେ ରହିବ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 64 କଣ ଦେଇଛି ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ପଙ୍ଖା ଆକୃତିର ନିକ୍ଷେପଣ ଭୂ ଆକୃତିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ ଉପରୁ ସିଧା ସମତଳ ଭୂମିକୁ ଓହ୍ଲାଏ ସେତେବେଳେ ପାହାଡର ପାଦଦେଶରେ ଗୋଡି ପଥର ମାଟି ଜମା ହୋଇ ହାତରେ ଯୋଉ ବିଞ୍ଛଣା ବା ପଙ୍ଖା ଆକୃତିରେ ପିଲାମାନେ ଭୂମିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆଲୁଭିଆଲ ଫ୍ୟାନ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ମିଆଣ୍ଡର କଣ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ଅଛି ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସରେ? ନଦୀର ମୋଡକୁ ମିଆଣ୍ଡର ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ଡେଲ୍ଟା ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ପିଲାମାନେ ଡେଲ୍ଟା ହେଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 64 65 ତ ଏ ଭିଡିଓର ଟାର୍ଗେଟ ପିଲାମାନେ 100ଟି ଲାଇକ୍ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ମୁଁ ଯଦି 100ଟି ଲାଇକ୍ ଆଜି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ନେଇ ଆସିବି 150ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତର ଭାଗ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ପିଲାମାନେ? ତ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଭାଗ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗୋଆ କୁ ପିଲାମାନେ କଣ କହନ୍ତି? କଙ୍କଣ ଉପକୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି। ବାକି ମାଲାବାର ଉପକୂଳ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଅଛି? କେରଳ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପଶ୍ଚିମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅଛି। ଆଉ କୋରମଣ୍ଡଳ ପିଲାମାନେ ତାମିଲନାଡୁ ପିଲାମାନେ। ଉତ୍କଳ ଓଡିଶା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 66 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନଦୀର ଉତ୍ସ ଛତିଶଗଡ଼ର ସିହାୱା ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ଯିଏକି ମହାନଦୀ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଧମରାବତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସିହାୱାର ପର୍ବତରୁ ବାହାରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ବାକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବାହାରିଛି କୋଉଠୁ? ଛୋଟନାଗପୁରରୁ। ବୈତରଣୀ କେନ୍ଦୁଝରର ଗୋନାସିକାରୁ ବାହାରିଛି ପିଲାମାନେ। ଋଷିକୁଲ୍ୟା କନ୍ଧମାଳର ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରିଛି ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ?
ତ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ ରହିଛି ବା ଦଳ ଶିକ୍ଷଣ ରହିଛି ସେଇଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ବେଷ୍ଟ ହବ କାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା 4-5 ଜଣ ପିଲା ଏକାଠି ମିଶି କାମ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ମିଳାମିଶା ଚାଲିବା ଚଳନି ସାମାଜିକ ଗୁଣର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 68 ଭାରତର ସର୍ବଦୀର୍ଘ ନଦୀ କେଉଁଟି ଅଟେ କି ଅଟେ ଗଙ୍ଗା ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଲମ୍ବା ନଦୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରାୟ ଯୋଉଟା କି କେତେ 2525 କିଲୋମିଟର ପିଲାମାନେ ଯାହାକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ବାକି ସେ ଯୋଉ କହିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଓ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ସେଟା ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଲମ୍ବା ପିଲାମାନେ ହେଲେ ବି ଏଗୁଡିକ ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ତୀର୍ଥତା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଭାରତ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି 69 ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ଗ୍ୟାସ କେଉଁଟି ଅଟେ ଠିକ ଅଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଧିକ କି ରହିଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ରହିଛି ପ୍ରାୟ କେତେ ଭାଗ 78 ଭାଗ ପିଲାମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ 21 କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ 0.3 ରୁ 0.04 ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି 0.03 ରୁ 0.04 ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି 70 ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଶୁ କିଏ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ କିଏ ସମ୍ବର ପିଲାମାନେ ହରିଣ ଠିକ ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଜାତୀୟ ପଶୁର ରାଜ୍ୟ ପଶୁର ମାନ୍ୟତା ଆମ ସମ୍ବରକୁ ଦେଇଛି ହରିଣକୁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ହାତୀ କିଲା କଣ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପଶୁ ପିଲାମାନେ ବାଘ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିରିଜ ନେଇ ଆସିବି 71 ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣରେ ଡାୟାଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାରର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଡାୟାଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଜଳଚକ୍ର ବା ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ଭଳିଆ ଗଠନ ଭଳି କଠିନ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢାଯାଏ ତ ଖାଲି ତ ପଢେଇଲେ ପିଲା ବୁଝିବେନି ଯଦି ଚିତ୍ର ବା ଡାଇଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଭିଜୁଆଲ କରାଯାଇ ପିଲାକୁ ବୁଝାଇଯିବ ଯାହାଫଳରେ ତାର ଧାରଣାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିବା ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର 72 ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି ଭାରତର କେଉଁ ସହର ଭାରତର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ ପରିଚିତ ଅଟେ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହରରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ କପା ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଥିବାରୁ ଏକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସହର ସହିତ ତୁଳନା କରି ଭାରତର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ବାକି ମୁମ୍ବାଇକୁ କପା ବସ୍ତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାଧି ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ମିଳିଛି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର କି ପିଲାମାନେ କାନପୁରକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ 73 ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ପିଲାମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେବେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରର ଠିକ ମଝିକୁ ପୃଥିବୀ ଆସେ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଛାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପଡିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏନି ଏହାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଲୁନାର ଇକ୍ଲିପ୍ସ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସୋଲାର ଇକ୍ଲିପ୍ସ କଣ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ମଝିକି ଆସିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ତ ପୃଥିବୀ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି 74 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥିତ ତ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୋଉଠି ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି 175 ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପଢାକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖଟାଇ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟିମୁଲେଟେଡ ଥିଙ୍କିଂ ରହିଛି ତାକୁ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ତା ଚିନ୍ତନର ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିବା ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ବାକି ସବୁ ଯାକ ନେଗେଟିଭ ପିଲାମାନେ ହବ ଠିକ ଅଛି 76 ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଖୁ ଯୋଉଠି ହବ ସେଠି ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ ହଉଥିବ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ହୁଏ ଆଖୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପିଲାମାନେ ହୁଏ ଯାହାକୁ ଭାରତର ଚିନି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହଉଛି କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ବେଳେବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଏ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥାନ୍ତି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର
ତ ଅପସନ କଣ କହନ୍ତି ଭାରତର ଚିନି ପାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଲେଖି ରଖିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ। 77 ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ବଢିଆ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଣିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ବହନ କରାଯାଇ ନିକ୍ଷେପିତ ଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତ ହିମବାହ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡରୁ ଖସେ ସେତେବେଳେ ତା ସହିତ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଗୋଡି ବାଲି ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ବସାଇ ଆଣି ଜମା କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଏହି ନିକ୍ଷେପକୁ କଣ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ମୋରେନବେ ଗ୍ରାବ ରେଖା ବୋଲି କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବାକି ଡ୍ୟୁନ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡି ତମ ପାର୍ଟ ମାନେ କହିଛି, ପବନ ଦ୍ୱାରା ଏ ପିଲାମାନେ ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଡେଲ୍ଟା ଆଉ ଯୋଉ କହିଲା କି ଏଷ୍ଟୁଆରୀ ଦିଟା ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, 78 ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଅଲରେଡି ଏଇଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ପିଲାମାନେ। ତ କୋରାପୁଟର ଦାମନଯୋଡ଼ି ଠାରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ନାଲକୋର ଏକ ଏସିଆର ବୃହତ୍ତମ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ ନମ୍ବର C ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି, ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ ର ଅର୍ଥ କଣ? ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ ବା ଶିକ୍ଷଣର ସଫଳତା ବା ଫଳାଫଳ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ ପଢିବା ପରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଭିତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ବା ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ତାହାର ମାପଦଣ୍ଡକୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା। ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କଣ ଶିଖିଲା, ତା ଫଳାଫଳ କଣ ହେବ, ତା ପ୍ରତି ଧାରଣା ରହିବା ଦରକାର। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଦୁଇଟି ବନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଦର ଅଟେ? ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବା ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦର ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅଟେ ବନ୍ଦର ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାକୃତିକ ଗଭୀର ଜଳ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦର ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ବାକି ଦିଦିର ଦେଇଛି ହେଲା। ଆଉ କିଏ ପିଲାମାନେ, ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ବନ୍ଦର ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 81 ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଏକ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ସମୟ ନେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ତ ସରି, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଏକ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ନେଇଥାଏ? ତ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ 365 ଦିନ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା 6 ଘଣ୍ଟା ବି ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟର ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏହି 6 ଘଣ୍ଟାକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଅଧିବେଶ ବା ଲିପ୍ ଇୟର ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଦିନ କି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ଜାଗାରେ 29 ହେଇଯାଏ ପିଲାମାନେ, 365 ଟା 366 ହେଇଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କଣ, 365 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା। ଅପସନ ନମ୍ବର A ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 82 କଣ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅବସ୍ଥିତ? ତ ପାରାଦୀପ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦର, ଯାହା ଭୌଗୋଳିକ ଭାବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର C ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ତ ଭଦ୍ରକରେ କଣ ଅଛି, ଧାମରା। 83 ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ଭୂଗୋଳ ପାଠରେ ICT ର ବ୍ୟବହାରର ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କଣ? ତ ICT ଇନଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯେପରିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ଆନିମେସନ, ଗୁଗଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୂଗୋଳ ପଢେଇବା ପାଇଁ ପାଠଟି ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେ ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ICT ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରି ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ ନମ୍ବର A ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ମିଠା ପାଣି ହ୍ରଦ କେଉଁଟି ଅଟେ? ତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ମିଠା ପାଣିର ହ୍ରଦ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କୋଉଠି, ଯୋଉଟା କି ଝୁଲାର ପିଲାମାନେ, କୋଉଠି ଅଛି ଏଟା, ୱାଲାର ହ୍ରଦ। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ ଅଟେ। ବାକି ସେ ଯୋଉ କହିଲା ଲୋକତକ ହ୍ରଦଟା କୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଅଛି, ମଣିପୁରରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି କେବଳ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକ ବଡ ହ୍ରଦ ଅଟେ। ଚିଲିକା ଗୋଟେ ଲୁଣିଆ ପ୍ରାଣୀ ହ୍ରଦ ଅଟେ, ଯୋଉଟା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଲୁଣିଆ ହ୍ରଦ ଅଟେ।
पुलिकट मध्य गोटे लुणिया पानी ह्रद अटे ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 85 देखिए कौन देछि समुद्र तरंग द्वारा क्षय होई गठित उच्च समुद्र तट को कौन कुहा जाए तो समुद्र ढेउ बारंबार पत्थर उपर पिटी हुई पत्थर तल अंश को क्षय कर दिए जहाँफल ऊपर पत्थरटी एक खाड़िया पहाड़ परी ठिया हुई रही थाए यह समुद्रर भृगु बा क्लिप बेली पिला माने कहते ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बाकी डेल्टा कहले पिला माने कौन त्रिकोण भूमि जोटा कि नदीर संचय कार्य सृष्टि होता है आउ ड्यून गोटे बालिकुद पिला माने जोटा कि पवन सृष्टि होता है लागुन कहले पिला माने होची समुद्र कूल एक आंशिक संयुक्त जलाशय पिला माने ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए 86 ओडिशार केउं जिल्ला रे गोपालपुर बंदर अवस्थित गोपालपुर होची दक्षिण ओडिशा अवस्थित कौ जिला गंजाम जिले अवस्थित ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए कौन दीजिए 87 श्रेणी गृह रे व्यक्तिगत पार्थक्य को समान सम्मान देवा केउं शिक्षण धारणार अंश अटे तो यहाँ गोटे इनक्लूसिव एजुकेशन बा गोटे समावेशी शिक्षा लक्ष्य अटे कारण जो समावेशी शिक्षा रही जार नियम पिला माने कौन सब प्रकार पिला जमती कि बुद्धिमान हो धीर हो बा धीर शिक्षित हुआ पिला हो गोटे भिन्नक्षम पिला हो एकाठी मिसिकी गोटे श्रेणी गृह रे पिला पाठ पढ़ी पारे प्रत्येक पिलार व्यक्तिगत पार्थक्य को पिला माने आदर सम्मान करा जाए कोतरे समावेश शिक्षा रे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बाकी सब नेगेटिव पॉइंट पिला माने खबर नहीं 88 भारतर केउ नदी को दक्षिण गंगा बोली कहा जाए तो भारतर गोदावरी जोटा कि दक्षिण भारत सबुठारु लंबा नदी एवं यार पवित्रता एवं आकार जो यह दक्षिण गंगा बोली कहुए वृद्ध गंगा बोली कहुए पिला माने ठीक अच्छे एक्चुअली कावेरी को मध्य दक्षिण भारत गंगा बोली कहुए किंतु जो दक्षिण गंगा पचार जोटा कि हम पिला माने गोदावरी ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए कौन 89 पृथ्वीर सर्वबृहत द्वीप केउंटी अटे क्षेत्रफल दृष्टि पृथ्वीर सब बड़ द्वीप बा आइसलैंड कौटा ग्रीनलैंड जहाँ चारिपट समुद्र द्वारा घेरिकी रही पिला माने ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 90 ओडिशार केउं जिला को धानर भंडार बोली कहा जाए कौटा बरगढ़ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जोटा कि हीराकुद केनाल द्वारा प्रचुर जलसेचन जो बरगढ़ जिले में ओडिशार सबुठारु अधिक धान चाष होता है एहाकु ओडिशार धान थली बा धान भंडार बोली मध्य कहा जाए ऑप्शन नंबर बी 91 ओडिशार केउं जिल्ला रे ऋषिकुल्या नदी समुद्र रे मिशिताए तो ऋषिकुल्या नदी गंजाम जिलार दारिंगबाड़ी बाहरी गंजाम जिलार पुरुणा बंध बा छत्रपुर निकट ठारे बंगोपसागर रे ही पड़ी पिला माने ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए 92 भूगोल शिक्षण रे मानचित्र बा स्केल शिखेबार मुख्य उद्देश्य कौन तो मानचित्र रे स्केल जमती कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर दिया था जहाँ द्वारा पिला माने मानचित्र दूरता एवं प्रकृत भूपृष्ठर दूरता मध्य अनुपात को सहजरे हिसाब करें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 93 लाइक गोटे कर दियो ठीक है टार्गेट 100 भारतर केउं राज्य सर्वाधिक धान उत्पादन करथाए कि करता है भारत सब अधिक परिमाण धान वेस्ट बेंगल पश्चिम बंग ठीक अच्छे सेठार अनुकूल जलवायु आउ गांगीय समतल भूमि सहायक करता है पिला माने ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट 94 भूपृष्ठ रे शिला भांगिबा प्रक्रिया को कौन कहा जाए तो पानीपाग हो उत्ताप हो किंबा वर्षा प्रभाव रे पत्थर बा शिला गुड़िक निज निज स्थान रही भांगी जीवार प्रक्रिया को पिला माने भौगोलिक भाषा रे अपक्षय बोली कहा जाए पिला माने ठीक अच्छे तो बाकी से जो कहला कि निक्षेपण ओ
ଅବସାଦନ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ପିଲା ମାନେ କ'ଣ ଜମା ହେବା ଆଉ ପରିବହନ କହିଲେ ବୋହିଯିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 95 ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି କେଉଁଠି? ଭାରତର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଞ୍ଚଳ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ସିକିମରେ ଥିବା କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ହେଉଛି ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବାକି K2 ଗଡ଼ୱିନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧୀନରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଏହା ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ନନ୍ଦାଦେବୀଟା କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘାର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ବି ହବନି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B। 96 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କଳା ମାଟି ପାଇଁ ପରିଚିତ? ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କଳା ମାଟି ବା କପା ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା। ବାକି ସେ କହିଲା କି ଯେ ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲାମାନେ ପଟୁ ମାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର A ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 97 ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣରେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କାହିଁକି କରାଯାଇଥାଏ? ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଯେମିତି ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ବା ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାର ପଢ଼ିବାରେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଉଛି ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ବା ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ କହିଲା କି ଉପସ୍ଥିତ ନେବା କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହିଁ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର A ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 98 ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ତୈଳ ସଂଶୋଧନାଗାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କୋଉଠି ଅଛି? ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗର। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି? ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୈଳ ସଂଶୋଧନାଗାର ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାମନଗର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର C। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 99 ନଦୀର ନିମ୍ନ ଗତି ପଥରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଭୂ ଆକୃତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ବା ନିମ୍ନ ଗତି କରେ, ତାର ବେଗ ବହୁତ କମିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ସହିତ ଆଣିଥିବା ପଟୁ, ବାଲି, ମାଟି ଜମା କରି ଗୋଟେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଡେଲ୍ଟା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଡେଲ୍ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର C ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବାକି ଯେଉଁ କହିଲା କି ଗର୍ଜ କିମ୍ବା ଜଳପ୍ରପାତ କିମ୍ବା ଭି ଆକୃତି ସବୁ ଯାକ ନଦୀର ଉପର ଗତି ବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିମ୍ନ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଡେଲ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି। ଠିକ୍ ଅଛି, 100କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ତ 100 ଲାଇକ୍ ମୋତେ ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହରକୁ ସିଲଭର ସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତାରକାସି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ କିଏ? କଟକ। ଯେଥିପାଇଁ କଟକକୁ ସିଲଭର ସିଟି ବା ରୂପାର ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରେଶମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣରେ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ପରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଯାହା ସବୁ ଦେଖେ, ଯାହା ସବୁ ଶିଖେ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କାରଣ ଦେଖିଦେଲେ ଖାଲି ଦେଖିଦେଲେ ପିଲା ଭୁଲିଯିବ ନା, ତ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର A। 102 ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ନଦୀ ଦ୍ୱୀପ କେଉଁଟି? କୋଉଟା? মাজুলী। କିଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର A ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଟାକି ଆସାମର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ତଥା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ଦ୍ୱୀପ ପିଲାମାନେ, মাজুলী। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର A। 103 ପୃଥିବୀର 0 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୋଉଟା କହନ୍ତି? ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରେଖା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଯେଉଁଟାକି ଲଣ୍ଡନର ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ବୋଲି ତାକୁ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ସହର ଦେଇ ଯାଇଛି। 0 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମାକୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଠି ସାରା ପୃଥିବୀର ସମୟ ହିସାବ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଷୁବରେଖା କ'ଣ? 0 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ବା ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପିଲାମାନେ। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି 23.1/2 ନର୍ଥ, ମକର କ୍ରାନ୍ତି 23.1/2 ସାଉଥ, ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା। ଠିକ୍ ଅଛି,
104 की जीवा आमे तापर गोटे लाइक पिला माने कर दियंतु ठीक अछि। ओडिशार केउं नदी संपूर्ण भावे ओडिशा मध्य प्रवाहित हुए? किए? ऋषिकुल्या। ऋषिकुल्या नदी ओडिशार कंधमाल बाहरी गंजाम देई ओडिशा रे ही समुद्र में मिसी जाइछि पिला माने, जहा संपूर्ण गतिपथ ओडिशा भितर ही रहिछि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी महानदी छत्तीसगढ़ रु बाहर पिला माने, ब्राह्मणी झारखंड रु बाहर, सुवर्णरेखा झारखंड आउ पश्चिम बंग होई आसी पिला माने, एगोटे सब आंतः राज्य नदी पिला माने ठीक अछि, हम राज्य दे दैछि। नेक्स्ट 105 को जीवा कोन दैछि? शिक्षण रे फॉर्मेटिव असेसमेंट रो एक वैशिष्ट्य कोन? तो जो गठनात्मक मूल्यांकन करा जाए फॉर्मेटिव असेसमेंट, जोटा कि श्रेणी गृह में पाठ पढ़ा चली समय ही प्रत्येक दिन निरंतर भाव करा जाए, जहाद्वारा पिलाटी केते बुझुची तार तदंत करा जाए पिला माने, तो निरंतर मूल्यांकन पे करा जाए पिला माने, गोटे सीसीई पे करा जाए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वार्षिक परीक्षा कौन? समेटिव असेसमेंट पिला माने ठीक अछि। 106 को जीवा। भारतर केउं राज्य रे सर्वाधिक वनांचल रही क्षेत्रफल अनुसार है? एक्चुअली जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट रही अनुसार भारत में मोट जंगल क्षेत्रफल दृष्टि मध्य प्रदेश में सब अधिक जंगल रही पिला माने ठीक अच्छे। द्वितीय स्थान में किए? अरुणाचल प्रदेश, तृतीय रे छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 107। समुद्र तरंग एवं धारा द्वारा बालुका संचय हो गठित लंबा संकीर्ण भूमि को कौन कह जाए? तो समुद्र कूल बाली जमा हो समुद्र आड़ को बोही जाइए एक लंबा संकीर्ण बालीबंध को कौन कह जाए? स्पीड बेली कहती। जमती कि चिलिका को समुद्र ठारू अलग काट बालीबंध पिला माने देखते हो पिला माने। ऑप्शन नंबर ए। बाकी गर्स तो नदी द्वारा सृष्टि थाए, आउ मोरेन जोटा कि ग्राब रेखा क्या दृष्टि थाए? हिमवाह द्वारा। पेडिमेंट मरुभूमि देखा जाए पिला माने। नेक्स्ट देखिए 108। ओडिशार केउं जिल्ला रे हीराकुद जलाशयर बृहत अंश अवस्थित? कोटा? संबलपुर। महानदी उपर निर्मित विश्वर सबठारु लंबा माटी निर्मित बंध हीराकुद मुख्यतः संबलपुर जिले में अवस्थित पिला माने ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 109 देखिए पिला माने कोन दैछि? शिक्षार्थी मध्य स्थानिक चिंतन बा जो स्पिरिचुअल थिंकिंग रही विकास पाई क्यों उपकरण सर्वोत्तम? जिते स्थानिक चिंतन कथा उठे तार अर्थ हूँ कौन? क्यों स्थान में क्यों दिगरे क्योंटी अच्छी ताहा मन में पे कल्पना कर, जहाँ केवल मानचित्र बा मैप द्वारा ही सब भल भाव शिखी जापर पे ठीक अच्छे। बाकी से जो कहला कि कविता व्याकरण कि अभिधान यहाँ पे भाषार शिक्षण उपकरण भूगोल नुह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 110। भारतर केउं राज्य सहित सर्वाधिक राज्यर सीमा लागिकी रही? कोटा? उत्तर प्रदेश बा यूपी सबुठ अधिक अर्थात प्राय 8टी राज्य एवं 1टी केन्द्र शासित अंचल दिल्ली को स्पर्श कर रही पिला माने ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 111। मरुभूमि अंचल पवन क्षय गठित छतु आकृत शिला को कौन कह जाए? ऑलरेडी पार्ट 1 आम डिस्कसन करते ऑप्शन देखिकी कौन कहती? मशरूम रॉक बोली कहते पिला माने। मरुभूमि रे पवन बोही जाइता बेले भूपृष्ठ किछि ऊपर को तिबा बाली कोणा पत्थर तल भाग को अधिक क्षय कर दे पिला माने, किंतु ऊपरी भाग बेसी क्षय हुए नहीं, फल रे पत्थरटी देखिବାକୁ छतु आकृति परि होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 102 112। भारतर प्रमुख रेशम उत्पादन केन्द्र पिला माने केउंटी? कोटा? ब्रह्मपुर जोटा कि प्रसिद्ध पाट शाढ़ी प्रसिद्ध पिला माने से कौन कहती? सिल्क सिटी बोली कहती मध्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 113। भूगोल शिक्षण रे चार्ट व्यवहार क्यों प्रकार शिक्षण साधन रे अंतर्भुक्त अटे? तो चार्ट केवल आमे आखिरे देखी पाठ बुझी पारतो पिला माने, एथरे कोनोसी शब्द शुभे नाही, एक दृश्य उपकरण कहते विजुअल एड बोली कहते पिला माने ठीक अछि। तो श्राव्य किंवा ऑडियो केवल शुणिबा पे भारंती पिला माने, जेमति रेडियो मौखिक केवल कथाबार्ता रे जीव पिला माने ठीक अछि। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 114 को जीवा।
ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଅଭ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ତ ଯୋଉ ଅପସନ ଦେଇଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଗୋଆ, ପଞ୍ଜାବ, ଗୁଜୁରାଟ, ତା ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଇଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କୋଡ଼ିରମା ଅଞ୍ଚଳର ଅଭ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅପସନ ଅନୁଯାୟୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଠିକ ହବ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 115 ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରଟି କେଉଁଠି ଅଟେ? ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସବୁଠୁ ତଳ ସ୍ତର କିଏ? ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଯୋଉଟା କି ଆମ ସମସ୍ତ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେମିତିକି ବର୍ଷା, ମେଘ, କୁହୁଡ଼ି ସ୍ତର ଏହି ସ୍ତରରେ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ঠিক আছে, ট্রাপোস্ফিয়ার, স্ট্রাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার, থার্মোস্ফিয়ার, এক্সোস্ফিয়ার। ঠিক আছে, অপশন নম্বর সি ইজ দ রাইট আনসার। 116 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବା ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡା ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 117 ଶିକ୍ଷଣରେ ରୁବିକ୍ସ ର ବ୍ୟବହାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ତ ରୁବିକ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ରୁବିକ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କୋରିଂ ଗାଇଡ୍ ବା ନିୟମାବଳୀ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରିତ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 118 କୁ ଯିବା। ଭାରତର କେଉଁ ସହର ଭାରତର ଆଇଟି ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଟେ? ତ ଆଇଟି ପାଇଁ କିଏ? ଯୋଉଟାକି ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବାଙ୍ଗାଲୋର। କାରଣ ଏଠାରେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତି ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ତ ବାକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ, ପୁନେ ଗୋଟେ ଆଇଟି ସହର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ରାଜଧାନୀ ପିଲାମାନେ ହବ। ଠିକ ଅଛି, 119 କୁ ଯିବା। ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀରୁ ନିର୍ଗତ ଗଳିତ ଶିଳାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଆଗ୍ନେୟ ଉତ୍କୀରଣ ବା ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ଯେଉଁ ତରଳ ପଥର ଯେତେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ବାହାରିକି ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଲାର୍ଭା ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ଯଦି ଭୂଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମାଗ୍ମା ବୋଲି କହିବା ପିଲାମାନେ। ବାହାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହବ? ତାକୁ ଲାର୍ଭା ବୋଲି କହିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ବାକି ସେ ଯୋଉ କହିଲା କି ବାଲସାଲ୍ଟ ବା ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ସେ କ'ଣ? ଲାର୍ଭାଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଗଠିତ ଶିଳା ବା ପଥରକୁ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 120 କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ତ ଗୋଟେ ଆଶା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 120 କୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସିଟି ଭାବେ ପରିଚିତ? ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସିଟି, ହସ୍ତତନ୍ତ। କୋଉଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ? ସମ୍ବଲପୁର। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି? ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ କପଡ଼ା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ତାର ବାନ୍ଧିବାର କଳା ତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହବ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 121। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନଦୀ ବୈତରଣୀର ଉପନଦୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଟେ? କୋଉଟା? ସାଳନ୍ଦୀ। କିଏ? ସାଳନ୍ଦୀ। ସାଳନ୍ଦୀଟା କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? କେନ୍ଦୁଝର। କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି? ମେଘାସନୀ ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରିଛି, ଭଦ୍ରକ ଦେଇ ଯାଇ ଶେଷରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସହିତ ମିଶିଛି। ତେଣୁ ଏକ ବୈତରଣୀର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 122। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣରେ କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପିଂର ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କ'ଣ? କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? ଏକ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ଆଇଡିଆକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପିଲାମାନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବିଷୟର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯେମିତିକି ବର୍ଷା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତା ବିଷୟ ସହଜେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଧାରଣା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା। ତ ନେକ୍ସଟ 123। ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଲୁହା ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ? ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଲୁହା ପଥର ବା ଆଇରନ୍ ଓର୍ କୋଉଠି ଥାଏ? ଆମରି ଓଡ଼ିଶା। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଓଡ଼ିଶା।
ନଦୀ ମୁହାଣରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରି ଗଠିତ ଜଳାଶୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଯେଉଁଠାରେ ନଦୀ ମିଠା ପାଣି ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣି ପାଣି ସହିତ ସିଧାସଳଖ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଜୁଆର ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ନଦୀ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ ତାକୁ ଭୌଗୋଳିକ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏଷ୍ଟୁଆରୀ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ନଦୀ ମୁହାଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଷ୍ଟୁଆରୀ ଦେଇଛି, କନଫ୍ୟୁଜ ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡେଲ୍ଟାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନଦୀରେ ଅନେକ ଶାଖା ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଜମା ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗର୍ସଟା ତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ ଆଉ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନଦୀ ମୁହାଣ ଯାହା ଏଷ୍ଟୁଆରୀ ସେଇଆ। 125 ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଲମ୍ବା ଉପକୂଳ ରେଖା ଥିବା ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି? କୋଉଟା? ଗୁଜରାଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ତଟ ବା ଉପକୂଳ ରେଖା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ପ୍ରାୟ 1600 କିଲୋମିଟର ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଏହାର ଆକାର ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ଭଳି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି ତ ସବୁଠୁ ଗୁଜରାଟରୁ ଛୋଟ ହବ ଆଉ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 126 କି ଯିବା। ମହାନଦୀର ଡେଲ୍ଟାର ବଡ଼ ଅଂଶ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ମହାନଦୀ ତାର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ବା ଡେଲ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ କରିଛି ପିଲାମାନେ, ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତଥା ଶେଷ ଭାଗଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ ନିକଟରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କଟକ ଏବଂ ପୁରୀର ମିଳିତ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବନି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛି ଏଇଟା ବଡ଼ ଅଂଶଟା। କଟକର ଡେଲ୍ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ବଡ଼ ଅଂଶଟା ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛି ଆଉ। 127 ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମିର ଯେଉଁ ଆନାଲାଇଜିଂ ଅଛି ସ୍ତରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ରହିଛି ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ବଡ଼ ତଥ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗିକି ବୁଝାଇବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତଥ୍ୟ ସ୍ମରଣ ଏଇଟା ରିମେମ୍ବରିଂରେ ଯିବ ପିଲାମାନେ, ବାକି ସେ ଯେଉଁ ରଚନା ଲେଖିବା ବା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ସେ ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାରେ ଯିବ ପିଲାମାନେ, କ୍ରିଏଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନାଲାଇଜିଂଟା କେବଳ ତୁଳନା ଆଉ ବିଭାଜନରେ ଯିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 128 ନର୍ମଦା ନଦୀ କେଉଁ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ? ତ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଭାରତର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବତ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଆଉ ସାତପୁରା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଫାଟ ବା ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ବୋହି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହନ୍ତି? ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 129 କ'ଣ ଦେଇଛି? ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କ'ଣ? ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପାଣି ସ୍ରୋତ ମାଟିର ଉପର ଉର୍ବର ସ୍ତରକୁ ନିଜ ସହିତ ଧୋଇ ନେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପମାତ୍ରା ହଉ ବାୟୁଚାପ ହଉ କିମ୍ବା ଆର୍ଦ୍ରତା ହଉ, ସେ ସିଧାସଳଖ ମାଟି ଧୋଇ ନଥାଏ ନା। 130 କି ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାର କୋଇଲା ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି? ତ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳଚେର, ଯେଉଁଠିକି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋଇଲା ଖଣି ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କୋଇଲା ମିଳୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଇଲା ରାଜଧାନୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାଳଚେର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କୋଇଲା ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ତାଳଚେରରେ ହିଁ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ତାଳଚେର। 131 ଯିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଇନକ୍ୱାରି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି ବା ପୃଚ୍ଛା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ନୂଆ ପାଠ ଶିଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା। ତ ବାକି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନକଲ କରିବା କିମ୍ବା ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଅନୁରୋଧ ଦେବା ସେ ବି ସେଇଆ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 132 ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟଟି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା? କୋଉଟା? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧାନ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଆସାମ ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହିଁ ତଳେ ରହିବ ପିଲାମାନେ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 133 ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଗଠନରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳ ଅଟେ? ତ ହିମାଳୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନବୀନ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଟି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି
यूरेशियन प्लेट परस्पर धक्का हवा फल से पटुमाटी उपरक भांग हो मोड़ी हो हिमालय सृष्टि पे ठीक अच्छे फ्लोडिंग जोटा कि कहते यंग फ्लड माउंटेन बोली कहते पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भंगील पर्वतमाला ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए 134 पृथ्वीर सबुठारु गभीर सामुद्रिक ट्रेंच केउंटी अटे कोटा मारियाना ट्रेंच कोटी अवस्थित प्रशांत महासागर अवस्थित पृथ्वी सबुठारु बड़ गभीरतम खात जोटा गभीरता प्राय 11,034 मीटर ठीक है जहाँ भितर कि माउंट एवरेस्ट भली गोटे बड़ पर्वत बुड़ी ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 135 गोपालपुर बेलाभूमि केउं जिल्लार अवस्थित कोठी गंजाम ठीक अच्छे कौ जिलार अच्छी गंजाम जिल्लार अवस्थित ब्रह्मपुर निकटर अवस्थित ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए 136 मानचित्र पठन कौशल पाई कौन आवश्यक तो मानचित्र मैप को सठिक भाव पढ़ा बुझापी तार दिग व्यवहृत चिन्ह संकेत स्केल विषय जाना निहात दरकार पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 137 भारत सर्वाधिक सुना उत्पादनकारी केउं राज्य होता है भारत मोट सुना उत्पादन प्राय 99 भाग केवल कर्णाटक राज्य आसता है पे ठीक अच्छे यहाँ गोटे केजीएफ अच्छी पे जो शूटिंग कर्णाटक कोलार गोल्ड फील्ड्स एवं हुटी गोल्ड्स माइन प्रसिद्ध ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 138 डेल्टा गठन पाई आवश्यक शर्त कौन तो डेल्टा कहले कौन त्रिकोण भूमि समुद्र कूल डेल्टा या नदीर गति बहुत धीर बा कम होगा दरकार एवं नदी आनी बाली पटु परिमाण अधिक हवा दरकार पे जहाद्वारा सेगुड़िक गोटे जगह जमा हो पार कम गति अधिक अवसाद ठीक अच्छे बाकी शक्तिशाली तरंग थे बाली सब समुद्र पशु पे डेल्टा हो पार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 139 भारतर सर्वाधिक जनसंख्या थिबा जिल्लाटी केउंटी जिते 2011 जनगणना होता ओडिशार सब जिला ठारू गंजाम जिला ही सबुठारु अधिक लोक बास करती जना पड़ता ठीक अच्छे तो खोर्धा हो कि कटक हो जदि जनर घनत्व था ताल अधिक होता पे किंतु मोट जनसंख्या पपुलेशन अनुजाई गंजाम सब अधिक पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 140 शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षार अर्थ कौन तो जो लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन रही शिक्षार्थी शिशु केन्द्रिक शिक्षादान जो मुख्य उद्देश्य होची श्रेणी गृह छात्र एवं शिक्षार्थी निज विभिन्न कार्यकलाप भाग नहीं सक्रिय रहिबे एवं शिक्षक केवल जने सहायक फैसिलिटेटर काम करते पे ठीक अच्छे बाकी सब जाक गोटे शिक्षक केन्द्रिक पद्धति ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 141 भारतर सबुठारु उर्वर मूर्तिका पिला माने केउंटी किए पंक मूर्तिका पटुमाटी जहाँ कहते पे ठीक अच्छे आलुवियल सॉइल जोटा कि नदी मान द्वारा बही आसुवा पटुमाटी पंक मूर्तिका सब अधिक उर्वर होता है जो जैविक पदार्थ अधिक था जो धान गहम चाष सर्वोत्तम अटे लाटेराइट एवं मरुमाटी सब अनुर्वर पे कलामाटी कपा चाष भल अटे पटुमाटी सब बेसी भल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 142 अक्षांश कौन दर्शाए तो अक्षांश गोटे ग्लोब मानचित्र पूर्वर पश्चिम दिग को अंकित होता काल्पनिक समांतर रेखा को अक्षांश लाटिट्यूड बोली कहुए पे जमीक विषुव रेखा तो पूर्व पश्चिम रेखा बोली कहुए आ उत्तर दक्षिण को कौन कहते दागिमा रेखा लंगिट्यूड बोली कहुए पे ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर केउं जिला चाषी आंदोलन पाई परिचित कोटा कोरापुट ऐतिहासिक आधार में लक्ष्मण नायक आंदोलन बोली कहुए ओडिशार इतिहास एवं भूगोल अनुजाई ब्रिटिश शासन काल में कोरापुट जिलार आदिवासी एवं चाषी मान मध्य मिसिक जमीदार प्रथार एवं टिकेस विरोध में जो बड़ आंदोलन करते जो शहीद लक्ष्मण नायक नेतृत्व होता पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 144 फीडबैक रो मुख्य उद्देश्य कौन तो फीडबैक अर्थ होची पिलाटी केउठी भूल करूची ताहाको कहिबे जहाँ द्वारा से निज भूल को संशोधन कर पाठ पढ़ा सुधार आने पे ठीक अच्छे
ବାକି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ହଉ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ହୋମୱାର୍କ ହଉ ଯୋଉଟା ଫିଡବ୍ୟାକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ଉପସ୍ଥିତି ଦରକାର ନାହିଁ, ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ସୁଧାର ଦରକାର। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 145। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପିଲାମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଟେ? ତ ଭାରତରେ ସ୍ଥାପିତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାୱାର କ୍ଷମତା ବା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପିଲାମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ, ଯେଉଁଠାରେ କୋୟାନ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବହୁତ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ। ବାକି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 146। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଭିତର ଅଂଶଟି କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଗଠନକୁ ତିନି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଉପର ଭାଗ ହେଉଛି କ୍ରଷ୍ଟ, ମଝି ଭାଗକୁ ମାଣ୍ଟାର, ସବୁଠୁ ଭିତର ଅଂଶକୁ କୋର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ବାକି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କୋର। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଉପନଦୀ କେଉଁଠି ଅଟେ? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ବୋଲା ବାହାରିଛି, ଯୋଉଟାକି ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାଖା ଆଉ ଉପନଦୀର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ତ ଅପସନ ଦେଇଛି ତା ମଧ୍ୟରେ କାଂସା ବାସ ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବା ସଂଯୁକ୍ତ ନଦୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଂଶ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବାକି ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଦୀ ପିଲାମାନେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଉପନଦୀ ନୁହଁ। 148 କି ଯିବା। ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆର ଲାଭ କ'ଣ? ତ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ, ଅଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋର ଏକାଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଠିନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଆଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପିଲାମାନେ ହୋଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ବାକି ସେ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଶିକ୍ଷାର କଠିନ ଆଉ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନେଗେଟିଭ ଅପସନ ପିଲାମାନେ, ତ ଭୁଲ ହବ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 149। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉଷ୍ମ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଠି ଅଟେ? କୋଉଟା? ଥର୍ ମରୁଭୂମି କୋଉଠି ଅଛି? ରାଜସ୍ଥାନ। ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଗରମ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ, କାରଣ ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବହୁତ କମ ହୋଇଥାଏ, ବାଲି ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତାପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଆଉ ହିମାଳୟ ହେଉଛି ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଶୀତ ଅଞ୍ଚଳ। ଆସାମ ଆଉ କେରଳ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହୁଏ, ଠିକ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଷ୍ମ ଶୁଷ୍କ ନୁହନ୍ତି। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 150। ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶାର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ସଫଳତା ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ପୁରୀ, କଟକ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ହେଉଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ। ଏଠାରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବାରୁ କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ମାଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏ ମାଟି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଯେଉଁମାନେ এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ 125ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ 100ଟି ଲାଇକ୍ ହେଇଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଠିକ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।